Hello, everyone. Hi, ladies. I welcome you all to this new initiative by AMA, uh, Ahmedabad Management Association, જે સ્વદેશી હાટ એક્ઝિબિશન 2025 ની શરૂઆત કરી છે ગઈકાલથી. એમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. સ્પેશિયલી આ જે ઇવેન્ટ અત્યારના થઈ રહ્યું છે, ધ ઓપન ડિસ્કશન ઓન ફ્રોમ લોકલ ટુ ગ્લોબલ માર્કેટ્સ, વિમેન હુ મેડ ઇટ, clearly, all of them. Welcome to that. To start with, I would like to introduce our panelist here, Mrs. Hina Gautam ma'am. She is a passionate chef, food consultant, entrepreneur, and philanthropist who turned her love for cooking into a celebrated career. An ex-medical student, she founded the renowned cooking institute Just Cook with Mrs. Hina Gautam in Ahmedabad. Her journey spans television, radio, workshops, events, newspaper, columns, and her own food magazine, Chef at Home. She has also participated in reality cooking shows and served as judge for numerous culinary competitions. Hina ma'am. Then we have Ms. Anil Kotak. She's a celebrity chef and culinary entrepreneur known for her modern take on traditional Indian cuisine. She inspires new generation of food lovers through innovative recipes, engaging content, and her chain of curated restaurants. From television screens to gourmet tables, her journey is a testament to passion, precision, and creative excellence. We have Ms. Arpita Patel with us. She's a founder of Ancient Roots, a venture dedicated to bringing back traditional food wisdom for today's lifestyle. A qualified nutritionist, she combines ancient practices with modern nutrition to create wholesome, gluten-free meals. Last but not the least, we have Ms. Vishakha Dave. She's a founder of Swad Ka Safar, a food brand that serves the local food culture globally. With her carefully curated recipes of premixes and pregnancy superfood that are not readily available even in the Indian markets, we want to make a global impact on the students or working professionals abroad who crave a simple home-cooked meal. New Indian mothers globally are moving towards the Ayurvedic way of recovering their core health after postpartum, and Ms. Dave make those superfood available to them at their doorsteps globally. Our presenter here is going to be Mrs. Sonal Acharya. She is founder Satkarma Foundation. And not taking a whole lot of time here, I'm going to request Partsa from AMA to do the honors, please. Hina ma'am. And also for Ms. Anil Kotak. Dishank sir, Arpita ma'am. And Ms. Dave, Vishakha Dave. Dishank sir, Sonal ma'am. Okay. I'd like to request Sonal ma'am to take over from here. Thank you. Thank you, Ashni ma'am. Good evening. નમસ્તે નમસ્કાર. કેમ છો બધા? આઈ એમ શ્યોર ચા પાણી કરીને બધા આવી ગયા છો અને આજે આપણે બહુ જ સરસ ટોપિક્સ પર ડિસ્કશન કરવાના છે. ખૂબ જ સરસ 4 એવા લેડીઝને મળવાનું છે
કે જેના લીધે આપણે કહીએ ને કે દે આર ધ પિલર્સ ઓફ ધ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી ઇન અમદાવાદ. સો બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર ઓલ ધ બ્યુટીફુલ લેડીઝ આઉટ હિયર. કોરોનાનો સમય આપણને બધાને યાદ છે, રાઈટ? ઘણાને અલગ અલગ પ્રોબ્લેમ્સ હતા. કોરોનાનો સમય કાળ જ એવો હતો, પણ એમાં અમુક લોકોના હાથ દુખતા હતા, નોટ બિકોઝ ઓફ કોરોના, બટ ડેલ્ગોના કોફી બનાવીને, રાઈટ? યસ. માર્કેટમાં ઈનો નહોતો મળતો, લોકોને ગેસનો પ્રોબ્લેમ હતો એટલે નહીં, પણ સોડા, ઇડલી, ઢોકળા, કેકમાં એટલો બધો ઈનો જતો હતો કે માર્કેટમાં ઈનોની કમી થઈ ગઈ હતી. અને કોરોનાનો એ જ સમય હતો જ્યારે આપણે લોકો મેક્સિમમ યુટ્યુબ યુઝ કરતા હતા અને સર્ચમાં હતું હિના ગૌતમ મેમ્સ રેસિપીઝ. યસ. એ જ સમય હતો જ્યારે સિક્રેટ કિચનના પેકેજ ઘરમાં આવતા હતા અને ઘર મેં ખાના બનતા હતા હોટેલવાલા, રાઈટ? યસ. 2 મિનિટની મેગીના જગ્યાએ એમ થતું હતું એના કરતાં વિશાખાબેનવાળા પેકેટ કાઢો ને, એમાંથી કંઈક ઉપમા પૌવા જે બનાવવું એ બનાવી દઈએ. અને આયુર્વેદ તરફ આપણે ત્યારથી વળવા લાગ્યા છે 2020થી. અને એ જ વખતે એન્શિયન્ટ રૂટ્સની આપણે વાત કરતા હતા કે જે લોકો જૂની રીતે પારંપરિક રીતે બનાવે છે, જેમાં ગોળ અને મિલેટ્સનો ઉપયોગ થાય છે. તો જો તમે આ બધી વાતે અગ્રી થતા હો તો એકવાર જોરદાર તાળીઓ ચારે માટે પ્લીઝ. થેન્ક યુ સો મચ. હવે ફૂડની વાત આવી છે એટલે આજે એમના માટે જે ક્વેશ્ચન્સ છે ને એ બી મેં થોડા અઘરા બનાવ્યા છે અને પાછા મેન્યુ સ્ટાઇલમાં બનાવે છે. આપણે હોટલમાં જઈએ, જમવા જઈએ તો આપણે એક મેન્યુ બનાવીએ, રાઈટ? પહેલાં એપેટાઇઝર હોય, પછી સૂપ હોય, સેલેડ હોય. તો આજે એમને પણ ખ્યાલ આવે કે આપણને કેટલી બધી મજા આવે છે એમના બધા હાથના બનેલા ખાવાનું ખાવાથી. સો પહેલો ક્વેશ્ચન જે છે આપણે એપેટાઇઝર તરફ જઈશું. અમારું જો મેન્યુ કાર્ડ બી તૈયાર છે અહીંયા. સો પહેલો આપણો એપેટાઇઝર ક્વેશ્ચન છે હિના ગૌતમ મેમ માટે. મિસિસ હિના ગૌતમ મેમ, a lady with multifaceted, multitasking and multi-talented roles, holding her pan in one hand with her exceptional culinary skills, pen to write poems and so many other things, podcast to spread awareness for health and wellness, philanthropy for the society, paintbrush to color her emotions, and also a paintbrush for increasing your beauty and your skin tips. આ બધું જ પીથી શરૂ થાય છે. Now, as audience, we want to know which is the driving force. મેમ, એ કયો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ હતો કે કયો ટર્નિંગ પોઈન્ટ હતો કે જેને તમારા માટે આ લવ ફોર ફૂડ બનાવ્યું? બિકોઝ અમને એમ હતું કે તમે મેડિકલ સ્ટુડન્ટ છો તો કેવી રીતે ચાવવું એ શીખવાડશો, પણ એના બદલે શું ચાવવું એ તમે શીખવાડો છો અમને. તો મેમ, હાઉ ડીડ ધીસ હેપન પ્લીઝ? Hello. Thank you very much all of you for being here with us. કારણ કે હું હંમેશા એવું કહું કે તમે અહીંયા છો તો અમે અહીંયા છીએ, બાકી તો કોઈ વેલ્યુ નથી એની, રાઈટ? સો થેન્ક યુ અગેન. હવે સોનલે જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યું આમાં ટર્નિંગ પોઈન્ટ કરતાં પણ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ડ્રાઇવિંગ ફોર્સની વાત કરીએ તો હું ઓલવેઝ આઈ થિંક કે ભગવાને મને બુદ્ધિ, શક્તિ, હાથ, પગ, આર્ટ જે પણ આ બધું આપ્યું છે તો કોઈ રીઝનથી આપ્યું છે. ઇફ આઈ ડોન્ટ યુઝ ઇટ તો નેક્સ્ટ લાઈફમાં મને કશું જ નહીં મળે. એટલે જ્યારે બધું આપ્યું છે ત્યારે જો એનો ઉપયોગ નહીં કરીએ તો જ્યારે નહીં આપ્યું હોય અને કરવાનું આવશે તો કેવી રીતે કરીશું, રાઈટ? સો મને આપ્યું છે તો આઈ મસ્ટ યુઝ ઇટ ફોર સેલ્ફ, ફોર ફેમિલી, ફોર પીપલ, ફોર સોસાયટી એન્ડ ફોર જનરેશન્સ ટુ ગેધર. એવું વિચારી અને આઈ ઓલવેઝ ડુ એનીથિંગ. અને બીજું એક વસ્તુ કે આઈ ઓલવેઝ કોઈ પણ વસ્તુ હું એને ચેલેન્જ તરીકે લઉં છું. કોઈ આમ નાની વાત છે, અમારે ત્યાં જ્યારે રસોઈ શોમાં સેલિબ્રેશન હતું પહેલું, આઈ થિંક 1000 કે એવા એપિસોડનું હતું, તો કેક આઈ હેવ નેવર બીન ઇન બેકિંગ. તો અમારા જે પ્રોગ્રામ એક્ઝિક્યુટિવ હતા એમણે એવું કહ્યું કે હિનાબેન તમે તો બેકિંગમાં નથી ને. તો મને એવું થઈ ગયું કે કેમ બધા કરે ને હું ના કરું. હવે આનંદની જેમ બીજા ઘણા બધા હતા કે જે લોકો ઓલરેડી બેકિંગમાં હતા, દે કુડ ડુ વેરી વેલ. તો સેટરડે સન્ડે આવતું હતું, મંડે હતો એપિસોડ. તો મેં હજી મને યાદ છે ટીજીબીનો એક શેફ હતો બેકરીનો, એને ઘરે બોલાવ્યો. મારે ત્યાં ત્યારે ઘરમાં બીજા કોઈ જ જગ્યાએ એસી નહોતું, ઓફિસમાં જ એસી હતું, ગાર્ડનમાં ઓફિસ છે ત્યાં. તો મેં એને એક એસી તો ચાહીએ મેમ, ઠંડા ચાહીએ, સમર હતું. તો મેં કહ્યું ના તો અહીંયા બેસીને આપણે કરીએ. અને મેં એની જોડે 4 કલાક વર્ક કર્યું અને પછી જ્યારે 10 જણે કેક બનાવીને તો માય કેક વોઝ બેસ્ટ. એ પહેલી ને છેલ્લી, હા, પણ પહેલી ને છેલ્લી હતી કારણ કે મને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ નથી, પણ આઈ
ટેક એવરીથિંગ એઝ અ ચેલેન્જ કે કેમ ના થાય. એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં ઇફ યુ આર પેશનેટ, ઇફ યુ આર ડેડિકેટેડ, તો યુ કેન ડુ. હું કરી શકું છું, આ કરી શકે છે, આ કરી શકે છે, આ કરી શકે છે, તો તમે પણ બધા કરી શકો છો. તો દેટ ઇઝ યુ યોર સેલ્ફ ઇઝ યોર મોટિવેશનલ ઓર ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ. આમાં બહારથી કોઈ તમને ઇમ્પ્લાન્ટ કરીને નહીં આપે, રાઈટ. અને ટર્નિંગ પોઈન્ટની વાત કરીએ તો એમાં એવું છે કે હંમેશા સોનલને ખબર છે કે હું પ્લાન A, B, C, D. અત્યારે પ્લાન A હમણાં કોઈ મને એવું કે ના હવે આ નથી કરવાનું, બીજી મિનિટે પ્લાન B ઉપર વર્ક ચાલુ થઈ જાય, પ્લાન A ડિલીટ, બસ. એટલે દેટ ઇઝ એવરી પ્લાન ઇઝ વિથ ટર્નિંગ પોઈન્ટ, એવું છે. થેન્ક યુ. દેટ ઇઝ વન્ડરફુલ. થેન્ક યુ મેમ. ખરેખર એક ખૂબ જ એક મોટિવેશન લેવાની વાત છે આ, કે યુ કીપ યોર પ્લાન્સ રેડી. એક પર તમે ચોંટી ના રહો તમારી પિન. નેક્સ્ટ એપેટાઇઝર ક્વેશ્ચન છે, એ પતી ગયો. હવે સ્ટાર્ટર ક્વેશ્ચન છે. એટલે સરસ મજાનું સ્ટાર્ટર આપણે જ્યાં ખાઈએ છીએ એના જે ફાઉન્ડર છે એ આપણી સાથે છે. અ ગર્લ હુ ગ્રેજ્યુએટેડ ઇન્ટુ ફેશન ડિઝાઇનિંગ, સડનલી instead of dressing people, she started dressing salads and took to plating instead of pleating. Now, as audience, we want to know the secret of the secret kitchen, or rather kitchens, from the founder herself. Her journey of traveling from local to global, also the expansion plans. And for example, secret kitchen is A for Australia, B for Bharat, C for Canada. હવે D, E, F, G, H ક્યાં આવવાનું છે? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ સો મચ ફોર હેવિંગ મી હિયર. અને ઓનેસ્ટલી આમ તો હું સ્ટેજ ઉપર ક્યારે નર્વસ નથી હોતી, બટ ટુડે આઈ એમ વેરી નર્વસ બિકોઝ 2 of my moms are sitting here. One is my birth mom and one is my culinary mom. આ બંને મારા પિલર્સ છે. સો આજે હું જે કંઈ પણ છું, વોટ એવર સ્ટ્રેન્થ આઈ હેવ, એન્ડ સી નાઉ માય થર્ડ મોમ ઇઝ ઓલ્સો કોલિંગ મી રાઇટ નાઉ, બિકોઝ એ અગર અત્યારે મારા બચ્ચાઓને ના સાચવતા હો તો આઈ વુડન્ટ હેવ બીન હિયર. સો આઈ ગેસ માય 3 moms આર ટુગેધર રાઇટ નાઉ. સો એમની સામે બોલું, આઈ એમ રિયલી નર્વસ. એન્ડ અનધર બિગ પર્સનાલિટી આઈ વુડ સે, બિકોઝ આઈ એમ ફ્રોમ culinary industry. અને મિસ્ટર દિલીપ ઠક્કર, દિલીપ અંકલ હું કહીશ રેધર, હી ઇઝ સિટિંગ હિયર. And I would say કે અમદાવાદમાં he is the most senior person into the F&B industry. એટલે રેસ્ટોરન્ટનું સેગમેન્ટ હોય કે બીજું કેટરિંગ સેગમેન્ટ હોય, કશું બી હોય, અમે લોકો અટકીએ એટલે ઓનલી 1 person we can call. અને રાતના 12 વાગે બી એમનો ફોન ઉપડે, અને he is there for entire food fraternity. So એમની સામે પણ અહીંયા બોલું because he is the most senior person I would say into the restaurant industry. યસ. અને જસ્ટ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ, ઓનેસ્ટલી એવું કંઈ જ ડિસાઇડેડ નહોતું દેટ આઈ વોન્ટેડ ટુ બી અ શેફ. મને નાનપણથી ખાલી એક જ વસ્તુ હતી કે મારે મારા નામથી ઓળખાવું છે. મને એવું જોઈતું હતું કે મારા નામથી મારા પેરેન્ટ્સ ઓળખાય, બિકોઝ હંમેશા નાનપણમાં એવું કહેવાય કે આ ચંદ્રિકાબેનની ડોટર છે, આ મતલબ તમે હંમેશા તમારા પેરેન્ટ્સના નામથી ઓળખાતા હો. દેટ વોઝ ઓનલી માય ડ્રીમ. એન્ડ બટ આઈ વોઝ નોટ અલાઉડ ટુ ટેક હોટેલ મેનેજમેન્ટ, because that was not the line જે પેરેન્ટ્સ પોતાની ડોટર્સને જવા દેતા હતા બિફોર 10 to 13 years or 15 years back. So I opted for fashion designing, but cooking એક ઇનબિલ્ટ વારસામાં મને મારા ફેમિલીથી મળ્યું, મારી મોમથી મળ્યું, મારા દાદી નાનીથી મળ્યું. and that is how I came into this field and my journey started. Secret Kitchen was something કે જ્યારે રસોઈ શો માં એઝ અ મારાની આવી હતી ત્યારે હિના આંટી મારા જજ હતા, અને એમના ગાઈડન્સથી આઈ જસ્ટ એન્ટર્ડ ઇન ટુ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી પ્રોફેશનલી, આઈ વુડ સે. એકચ્યુઅલી હું મારી એન્ગેજમેન્ટની મહેંદી સેરેમની હતી, અને મતલબ મારી મમ્મીને પણ નથી ખબર, અને હું મારા માસી, બિકોઝ મારા ઘરમાં નાનપણથી બધા જ રસોઈ શો, મતલબ મેં મારા નાનપણથી જોયું છે કે 2 વાગે એટલે રસોઈ શો જ મારા ઘરમાં ચાલુ થાય. મારા દાદી હોય, મારા નાની હોય, બધા જ આમ રિમોટ માટે ઝઘડતા કે ભાઈ બીજા કોઈને રિમોટ ના મળે. સો દેટ વોઝ માય ડ્રીમ. મને એવું હતું કે હું ત્યાં પહોંચીશ ને તો કદાચ હું મારા પેરેન્ટ્સ મારા નામથી ઓળખાશે, બિકોઝ હોટેલ મેનેજમેન્ટ મને લેવાનું અલાઉડ નહોતું. તો હું રસ્તો શોધતી હતી કે હું કેવી રીતે આ વસ્તુ કરું. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ રસોઈ શો વોઝ સમથિંગ, બિકોઝ માય એન્ટાયર ફેમિલી વોઝ ફોન્ડ ઓફ દેટ શો. અને માય પેરેન્ટ્સ ટોલ્ડ કે બેટા હવે તો સગાઈ થવાની છે અને ટીવીમાં જવાનું, ઇટ ઇઝ નોટ ફોર અસ. બટ માય માસી સપોર્ટેડ મી,
અને હું મમ્મીને લોકોને ખોટું બોલીને મહેંદીના ફંક્શનમાં માસીના જોડે સવારે જતી રહી હતી માસીના ઘરે, અને સલોનમાં તૈયાર થવાનું હોય એવા બહાને કે હું માસીને લઈને જઈશ. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ માસીના ઘરે જઈને રેસીપી બનાવીને ઓડિશન્સની લાઇનમાં લાગી ગઈ હતી, અને દેટ ઇઝ હાઉ માય જર્ની સ્ટાર્ટેડ. સો આઈ વુડ સે દેટ પેશન ઓલવેઝ ડ્રાઇવ્સ યુ. જેમ હિના આંટીએ કીધું કે વેન યુ ટેક એનીથિંગ એન્ડ એવરીથિંગ એઝ અ ચેલેન્જ, બિકોઝ આપણે લોકો જેટલી પણ આપણી અંદર જે એક સ્ટ્રેન્થ છે ને, મતલબ મારામાં જેટલી સ્ટ્રેન્થ છે ને એટલી જ સ્ટ્રેન્થ તમારામાં છે. સો ભગવાને બધાને મગજ, સ્ટ્રેન્થ, શરીર બધું સરખું જ આપ્યું છે, ખાલી મોઢાના સિક્કા અલગ અલગ બનાવ્યા છે. બટ ધ વે યુ યુઝ ઇટ, જેટલું તમે એને યુઝ કરશો એટલું વધારે ચાલશે. ઇટ ઇઝ લાઈક દેટ, એઝ સિમ્પલ એઝ દેટ. એટલે ક્યારે બી એવું વિચારશો ને કે મારાથી આ નહીં થાય, તો દેટ ઇઝ સમથિંગ યુ આર ડિસાઇડિંગ ઇટ. દેટ ઇઝ નોટ સમથિંગ ગોડ હેઝ ગિવન યુ કે આનાથી થાય છે ને આનાથી નથી થતું, પછી આપણે વિચારીએ કે મારા નસીબમાં નથી. આપણું કામ છે કર્મ કરવું, આપવું ઉપરવાળાના ઉપર છે. એને સોનાની થાળી પીરસી પણ ખાવી તો આપણે જ પડશે, ને પછી કહેશે કે તમે નથી ખાતા તો ઇટ્સ ઓકે, હવે હું બીજા કોઈને આપીશ, બિકોઝ દેર આર લોટ ઓફ અધર પીપલ હુ આર ડુઈંગ દેટ કોન્સ્ટન્ટ હાર્ડ વર્ક, સો દે ડિઝર્વ મોર. સો હંમેશા ઉપરના અદાલતમાં તો આવી જ રીતે ન્યાય થાય છે. દેટ ઇઝ વોટ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ, અને દેટ ઇઝ હાઉ પેશન હેઝ ડ્રિવન મી. અને સિક્રેટ કિચન વોઝ સમથિંગ વિચ વોઝ માય ડ્રીમ સિન્સ ચાઇલ્ડહુડ, કે મને એક રેસ્ટોરન્ટ ઓપન કરવી છે. સો ફ્રોમ રસોઈ શો આઈ સ્ટાર્ટેડ માય જર્ની, અને ફર્સ્ટ રેસ્ટોરન્ટ કરી હતી વેડિંગ પછી, એન્ડ દેન આઈ સ્ટાર્ટેડ ગેટિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ. અને મારું એક ડ્રીમ હતું હંમેશા કે આપણું જે ટ્રેડિશનલ ખાવાનું છે, લાઈક વાય આઈ ટુક સિક્રેટ કિચન ટુ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ્સ, તો આપણું જે ટ્રેડિશનલ ખાવાનું છે, આર જનરેશન ઇઝ ફોરગેટિંગ ઇટ. આપણે બધા બહુ જ પિઝા, બર્ગર, જે વેસ્ટર્ન કલ્ચરને અહીંયા પ્રમોટ કરી રહ્યા છીએ, બટ આપણું ખમણ, ઢોકલા કે વોટ એવર ઇન્ડિયન ક્વિઝિન વી સે, આપણે ક્યારે એને પ્રમોટ નથી કરતા, એને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર નથી નાખતા, એની સાથે રીલ્સ નથી બનાવતા, બિકોઝ વી આર સો મચ ઇન્ક્લાઇન ટુવર્ડ્સ દેટ. બટ મને એવું જોઈએ છે કે આપણું જે ટ્રેડિશનલ ફૂડ છે આપણી જનરેશન્સ ભૂલી ના જવા જોઈએ. એન્ડ દેટ વોઝ માય બિગેસ્ટ ડ્રીમ કે હું ઇન્ડિયાનું હિસ્ટોરિક ફૂડ, ટ્રેડિશનલ ફૂડને ઓલ ઓવર ધી વર્લ્ડ એના ફૂટપ્રિન્ટ્સ લઈ આવું. એન્ડ દેટ ઇઝ હાઉ સિક્રેટ કિચન ફ્રોમ ઇન્ડિયા, ફ્રોમ ગુજરાત વેન્ટ ટુ ઓસ્ટ્રેલિયા ફર્સ્ટ, then it is already in India. So B for Bharat, C for, as you said, Canada. I am coming up in Chicago as well. So C માં 2 આવી રહ્યા છે, and D for Dubai. So very soon Dubai is coming. So that is how Secret Kitchen is growing. Congratulations. અને આપણા દેશ, I mean 195 countries છે, so all the best for all of them. Thank you so much. આંટી, એક ક્વેશ્ચન તમને, તમે બહુ ખખડાયા નહોતા ને દિવસે એમને? કારણ જો ખખડાયા હોત તો અમને આ સિક્રેટ કિચન ના મળ્યું હોત. ઓકે, યસ. નેક્સ્ટ ચટપટા ચાટ ક્વેશ્ચન વિશાખાબેન માટે. ઇન ધીસ વર્લ્ડ ઓફ 2 minutes મેગી, સમથિંગ ફ્રોમ સ્વાદ કા સફર, જે તમારી એન્ટરપ્રેન્યોરશિપનું નામ છે, સ્વાદ કા સફર, ઇટ સબસ્ટિટ્યુટ્સ ઇટ વિથ હેલ્ધી ફૂડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ પ્રી-મિક્સીસ for the pet puja. It not only saves time but also is easy, tasty and nutritious. Swad Ka Safar has also done a Suhana Safar from Ahmedabad to other countries. But how do you keep the Mausam Haseen? Safar to Suhana ho, lekin Mausam Haseen kaise rakhte ho? So whatever premixes you send, you export, how do you maintain the quality in terms of temperature, in terms of handling, in terms of the time that it takes from reaching from the producer to the exporter and everywhere else? So તમે ક્વોલિટીનું કેવી રીતે ધ્યાન રાખો છો? થેન્ક યુ સો મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી, અને તમે બધા અહીંયા છો, થેન્ક યુ સો મચ ફોર કમિંગ. આપણે જેવી રીતે પહેલાં આપણી નાની દાદી હતા એ ઘણી બધી વસ્તુઓ આવી રીતે પ્રિઝર્વ કરતા જ હતા, કે જેમ કે અથાણા છે, અને આપણા જે અનાજ, જે બધી વસ્તુ તો જે 12 મહિના સુધી નહોતી જ બગડતી. એટલે આપણી જે પુરાણી જૂની જે પદ્ધતિ હતી નાની દાદી આપણીની, એ જ પદ્ધતિથી આપણે અમુક વસ્તુ તો સ્ટોર કરવાની હોય છે. સાથે સાથે અમુક ટેમ્પરેચર મેન્ટેન હોય છે, બનાવતી વખતે જે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે એ વસ્તુ છે, અને સારી ક્વોલિટીના પ્રોડક્ટ્સ, સારી કંપનીના પ્રોડક્ટ્સ જો બેઝમાં વાપરવામાં આવે, અને પેકિંગ કરતી વખતે જે ધ્યાન રાખવામાં આવે, તો આ વસ્તુની ક્વોલિટી અને એઝ વેલ એઝ અલગ અલગ બનતી વખતે ટેમ્પરેચર અલગ હોય, રૂમ ટેમ્પરેચર અલગ હોય, પેકિંગ ટેમ્પરેચર અલગ, અને જ્યારે ક્યાંય પણ ટ્રાવેલ કરે ત્યારે અલગ ટેમ્પરેચર હોય, મોઇશ્ચર અલગ અલગ વસ્તુ હોય.
પણ આ બધી વસ્તુનું જો સાચું કોમ્બિનેશન હોય તો આ બધી વસ્તુ પોસિબલ છે. પણ શીખ્યા છીએ તો એ આપણી નાની દાદી પાસેથી જ, અને એ જ મેથડને આપણે આગળ લઈ જઈ રહ્યા છીએ. થેન્ક યુ. થેન્ક યુ. એટલે બેસિકલી આપણે જે આપણી પ્રથા છે, આપણી ટ્રેડિશન છે ને આપણું કલ્ચર છે, એને જ આપણે આગળ લઈ જઈ રહ્યા છીએ. એન્ડ વી આર પ્રિઝર્વિંગ ધ સેમ ઓલ્ડ રૂટ્સ. યસ. ચલો, રૂટ્સની વાત આવી તો હવે ધ નેક્સ્ટ દેશી તડકા ક્વેશ્ચન ગોઝ ટુ અર્પિતાબેન. દેશી તડકા સેગમેન્ટ એટલા માટે કે નાવ વી વિલ ટોક અબાઉટ એન્શન્ટ રૂટ્સ. આપણે રૂટ્સની વાત કરી તો આપણે ડાયરેક્ટ હવે રૂટ્સની વાત કરીએ. આપણા મૂળ સાથે જોડાયેલો ખોરાક અને સ્વાદ, બટ વિથ અ ટ્વિસ્ટ, રાઈટ? મેંદો નહીં પણ મિલેટ્સ, શુગર નહીં પણ જેગરી. મેની ફૂડપ્રેન્યોર્સ આર ટર્નિંગ ટુવર્ડ્સ ધીસ પોઈન્ટ. વોટ ચેલેન્જીસ ડુ યુ ફેસ વેન યુ ટ્રાય ટુ ચેન્જ પીપલ્સ માઇન્ડસેટ, એન્ડ વોટ ચેલેન્જીસ ડુ યુ ફેસ ઇન ક્રિએટિંગ ધીસ નિશ? આપણે એક જે નિશ ક્રિએટ કરીએ છીએ કે કૂકીઝ છે તો કૂકીઝ એટલે મેંદો જ હોય, પણ ના, તમારામાં મિલેટ્સ છે. પછી દેર આર સો મેની ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ એન્શન્ટ રૂટની કે જેમાં પારંપરિક વસ્તુઓથી બનાવવામાં આવે છે અને પારંપરિક રેસિપીઝ પ્રમાણે એ બનતી હોય છે. તો આ નિશ ક્રિએટ કરવામાં શું ચેલેન્જીસ થાય છે અને શું કોમ્પિટિશન તમે ફેસ કરો છો? Yeah, and thanks to all of you for listening us here. સો તમે નિશની જેમ વાત કરી કે જ્યારે મિલેટ્સ અને આપણે મેદો યુઝ નથી કરતા, આજના ટાઈમમાં પોસ્ટ કોવિડ લોકોને અવેરનેસ તો છે કે એમને નથી ખાવું મેદો, એમને મિલેટ્સ ખાવું છે, બટ એ વસ્તુ એ લોકો માર્કેટમાં જઈને કેવી રીતે શોધે? સો વેન યુ ટોક અબાઉટ, આપણે માર્કેટમાંથી પેકેજ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ જ્યારે બાય કરતા હોઈએ તો આપણે કન્વિનિયન્સ સેલ કરીએ છીએ કે લોકો પાસે ટાઈમ નથી. આજે ઇફ આઈ કન્સિડર માય સેલ્ફ કે હું મોમ છું, મને મારા હસબન્ડને, કિડ્સને હેલ્ધી ખવડાવવું છે, સો મારા પાસે ઘરે બધી જ વસ્તુઓ બનાવવાનો ટાઈમ નથી. સો એ જગ્યાએ હું જઈને માર્કેટમાંથી હેલ્ધી ફૂડ પ્રોડક્ટ્સ બાય કરીશ. સો એના માટે અગર આપણે મિલેટ્સ કે મેદાની ને બધાની વાત કરીએ તો લોકોના અંદર, એ લોકોને આજના ટાઈમમાં દે આર નોટ અબાઉટ અવેર અબાઉટ ધ પ્રાઇઝીસ, કે એ લોકો કયા પ્રાઇઝમાં કઈ વસ્તુ બાય કરી શકે છે. સો અગર મિલેટવાળી અગર એન્શન્ટ રૂટ્સની પ્રોડક્ટ વાત કરો, સો ઇટ ઇઝ અ કમ્પેરેટિવલી એન એક્સપેન્સિવ ફૂડ પ્રોડક્ટ ફ્રોમ ધ ડિફરન્ટ વોટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન ધ માર્કેટ. સો એ લોકો જ્યારે પેકેજ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સમાં આજના ટાઈમમાં ઇન્સ્ટાગ્રામના બધાના કારણે દે કેન રીડ, કે એ લોકોને ખબર છે કે અમને જ્યારે પ્રોડક્ટ બાય કરીએ તો અમને પાછળ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોવાના છે, કે મિલેટ બાય કરીએ કે આના અંદર કેટલું પર્સન્ટેજ આવે છે, કે ઇવન ઇન્સ્ટાગ્રામની રીલ્સ છે, કે બધાના કારણે અવેરનેસ ઇઝ વેરી મચ અબાઉટ ઇટિંગ મિલેટ્સ એન્ડ એવરીથિંગ. બટ વન મોર થિંગ જે કન્ઝ્યુમર માઇન્ડસેટમાં છે કે એ લોકોને જેમ નિશ ક્રિએટ કરવાની વાત છે, તો એ લોકોને પ્રોડક્ટમાં સૌથી પહેલાં કે હેલ્ધી ને ટેસ્ટી હોવું જોઈએ. સો મારી બધી પ્રોડક્ટ્સની પહેલાં પેકેજિંગ વ્હાઇટ હતી, કે ક્લીન લેબલ પ્રોડક્ટ છે, કે એ લોકોને બધી વસ્તુઓમાં મેદા નથી, શુગર. તો જ્યારે વ્હાઇટ પ્રોડક્ટ જોવે કે વ્હાઇટ પેકેજિંગ, આ બહુ જ હેલ્ધી છે, અમને નથી ખાવી. સો સૌથી પહેલાં માઇન્ડસેટમાં કે બધી તમારી લાઈફ કલરફુલ હોવી જોઈએ. સો પ્રોડક્ટ પેકેજિંગ બધું જ કલરફુલ હોવું જોઈએ. તો ફર્સ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એમને કમ્યુનિકેટ કરવામાં, જે 2 વર્ષ પહેલાં હું જ્યારે ઇફ આઈ કમ્પેર મારું સેલ્સ નહોતું થતું, તો આઈ વુડ લાઈક કે બધી પ્રોડક્ટ એ લોકોને લાગતી હતી કે આ મેડિકલ પ્રોડક્ટ છે, આ ફાર્માની પ્રોડક્ટ છે. સો પીપલ વેર લાઈક કે ના, હેલ્ધી પ્રોડક્ટ નથી ખાવી. સો હવે એવરીથિંગ ઇઝ વેરી કલરફુલ એન્ડ એવરીથિંગ. સો ફર્સ્ટ કમ્યુનિકેશન એ લોકોને એવું છે કે ભાઈ પ્રોડક્ટ ઇઝ વેરી tasty, and then we say it is healthy. So there is where the niche happens and where they are able to understand કે ભાઈ આ પ્રોડક્ટ કેમ ખાવી જોઈએ અને કેમ ના ખાવી જોઈએ. અને અવેરનેસ હવે ક્યાંક ને ક્યાંક વિથ સેમ્પલિંગ, વિથ લોકોને ખાવું તો છે જ. એવું કેવું છે કે એ લોકોને મંડે ટુ ફ્રાઈડે તો હેલ્ધી ખાવું છે, સેટરડે સન્ડે મેદો ખાઈ લેશે. ધ સેમ પેલું જેમ જેમ વર્લ્ડ પ્રેક્ટિકલ થતું જાય છે એટલું જ સ્પિરિચ્યુઆલિટી વધી જાય છે. સો રામ અને રાવણ બંને સાથે જ વધી રહ્યા છે. સો એવી જ રીતે લોકોને આ બી ખાવું છે અને આ બી ખાવું છે. સો દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ નિશ વી કેન ક્રિએટ. અને એક સ્ટોરી લાઇન ને બધી વસ્તુઓ ક્રિએટ કરવા માટે દેર ઇઝ એન અવેરનેસ વિચ ઇઝ દેર. એટલે તમે રાઇટ વિઝન, રાઇટ મિશનથી હોય તો તમને તમારા કસ્ટમર તો મળી જ જવાના છે. વેરી ટ્રુ. અને હવે લોકો ખરેખર હેલ્થ પ્રત્યે વધારે જાગૃત થયા છે. સો નાઉ ઇટ વિલ બીકમ અ લિટલ ઇઝીયર ફોર યુ ટુ માર્કેટ ઇટ ફ્રોમ ધ હેલ્થ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. એબ્સોલ્યુટલી. સો આપણા સ્ટાર્ટર્સ, એપેટાઇઝર, ઇન્ડિયન તડકા એ બધા પતી ગયા. હવે આપણે આવીશું મેઇન કોર્સ ઉપર, કારણ મેઇન કોર્સ તો હવે શરૂ થાય છે. ઓકે, મેઇન કોર્સનો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન હિના મેમ માટે. દેર આર મેની મિસકન્સેપ્શન્સ અબાઉટ ફૂડ એન્ડ ફૂડ હેબિટ્સ નાવડેઝ. એવરી 5 years there's a new fad in the market. દરેક 5 વર્ષ એટલે એક નવો ફેડ આવે કે 16 કલાક ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ કરો, કાં તો આ વસ્તુ ના ખાઓ, કાં તો આ જ વસ્તુ ખાઓ. ઓલ ધીઝ ફેડ્સ. અને ગુજરાતીમાં આપણે એમ કહેવત છે કે અન્ન એવો ઓડકાર. તો વેન નાવ યુ હેવ સક્સેસફુલી સ્ટાર્ટેડ અ કેમ્પેન ઓફ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ ઓલ્સો, વોટ રોંગ નોશન્સ એન્ડ મિસકન્સેપ્શન્સ વુડ યુ લાઇક ટુ એડ્રેસ અબાઉટ ફૂડ હેબિટ્સ? વેરી ગુડ. અગેન જેમ મેં કહ્યું હતું, સેલ્ફ ડ્રિવન.
એવું સેલ્ફ અવેરનેસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જેમ આપણને રોંગ ફૂડ, જેમ કહ્યું અર્પિતાએ એ રીતે કે બંને વસ્તુ તમારી સામે જ છે, ચોઇસ ઇઝ યોર્સ, તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે. એ જ રીતે ફૂડમાં પણ, ફૂડ હેબિટ પછી આવે, પણ ફૂડમાં પણ બધું જ પ્લસ માઇનસ ક્લિયરલી તમારી સામે છે. ચોઇસ ઇઝ યોર્સ. તો સારા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ, સારું ફૂડ, સારું કુકિંગ અને સારું કોમ્બિનેશન એ રીતે તમે સિલેક્ટ કરો. પણ દેન કમ્સ હેબિટ, કે ફૂડ હેબિટની વાત છે. તો હેબિટમાં એક વસ્તુ હું તમને કહી શકું કે તમારે રિટ્રોસ્પેક્ટિવ આમ યાદ કરો કે તમારા ફેમિલીમાં તમારા દાદી, તમારા મમ્મી, નાની, એ લોકો શું કરતા હતા, કેવી રીતે ખાતા હતા, કેવી હેબિટ હતી, કેટલા વાગે ઉઠતા હતા, કેટલા વાગે સૂતા હતા, કયા કોમ્બિનેશનમાં અને કેટલા મીલ ખાતા હતા, કેટલા વાગે ખાતા હતા. બસ આ જ વસ્તુને તમે ફોલો કરશો, બિકોઝ એમનો જ એક અંશ છો તમે, એમનું જ ગટ બેક્ટેરિયા તમારી પાસે છે. એ જે ખાતા હતા એ બહુ જ સરસ રીતે તમે ડાયજેસ્ટ કરી શકશો. અને એક ટ્રાય કરી જુઓ, ભલે લોકો કહે છે કે આ ગ્લુટન બધી સ્ટોરી છે, પણ એક ટ્રાય કરી જુઓ. 1 વીક માટે તમે ઘઉં બંધ કરી અને કોઈ પણ મિલેટ, તમે જુવાર ખાઓ, બાજરી ખાઓ, કોઈ પણ મિલેટ તમને જે કન્વિનિયન્ટ હોય એનો રોટલો, રોટલી કરી અને ખાઈ જુઓ. અને 1 વીક પછી તમે જાતે જ ઓબ્ઝર્વ કરીને ફાઇન્ડ આઉટ કરશો કે કેટલું લાઇટ ફીલ થાય છે. તમારું ગટ એકદમ હેપી. ગટ હેપી હોય એટલે માઇન્ડ હેપી, અને માઇન્ડ હેપી હોય એટલે ઓવરઓલ યુ આર હેપી. સો હું એવું માનું કે આપણે રિટ્રોસ્પેક્ટિવ આપણા જે ટ્રેડિશનલ જે મેથડ છે, અથવા તો ટ્રેડિશનલ જે ફૂડ છે, કે ટ્રેડિશનલ જે કુકિંગ છે, કે હેબિટ છે, એ ઘરમાંથી જ તમારે ફોલો કરવાની છે, ઓબ્ઝર્વ કરવાની છે. તો યુ વિલ બી હેપી એન્ડ હેલ્ધી ફોર એવર. ટ્રુ મેમ. એટલે જે ભાખરી અને ગોળ જે આપણે પહેલાં નાસ્તામાં ખાતા હતા, હા. એની જગ્યાએ જે બ્રેડ એન્ડ બટર આવી ગયું છે, તો સ્ટીલ ફોલો ધ ભાખરી ગોળ અને ઘી કન્સેપ્ટ. વેરી ટ્રુ. બિકોઝ હું દર વખતે કહું છું કે બહારથી પીનટ બટર ઇઝ વેરી હેલ્ધી, પણ પીનટ બટર હેઝ હાઇડ્રોજિનેટેડ ફેટ વિચ ઇઝ વેરી ઇન્જુરિયસ ટુ યોર હાર્ટ. એટલે આવું તો દરેક વસ્તુમાં, એટલે જે હું આગળ કહેતી હતી એ પ્રમાણે કે બંને વસ્તુ અવેલેબલ છે, એવી રીતે ઇન્ફોર્મેશન પણ બંને જાતની અવેલેબલ છે. તો એમાં તમને જ્યારે કન્ફ્યુઝન થાય, જેમ તમે કહ્યું કે એવરી 5 years, સાચી જ વાત છે કે ફાર્માવાળા જેમ કહે છે ને ઘણીવાર આમ માર્કેટિંગ માટે દરેક બદલાઈ જાય ટ્રેન્ડ, એવી રીતે ફૂડમાં પણ ટ્રેન્ડ બદલાઈ જાય. ફાસ્ટિંગની વાત આવે, ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ, તો આપણું તો વર્ષો જૂનું ફાસ્ટિંગ, એ બહુ જ આપણી જે હિન્દુ શાસ્ત્રોમાં જે ફાસ્ટિંગની સિસ્ટમ છે એ તમે ક્યારેક સ્ટડી કરશો તો તમને ખબર પડશે કે ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ તો કંઈ જ નથી. રિયલ ફાસ્ટિંગ મેથડ એમાં આપેલી જ છે કે લાઈક વોટર ફાસ્ટિંગ તમે કરો, નિર્જળા ઉપવાસ તમે કરો, દેન એક ટાણું કરો તમે, ઇવન શ્રાવણ મહિનામાં ધારણા પારણા જે કરવા, ધીસ ઇઝ ઓલ સાયન્ટિફિક. એકાદશી પણ તમને ખબર હશે કે મહિનાનો એક એવો દિવસ છે કે જે દિવસે તમારી એપિટાઇટ અને ડાયજેશન ઇઝ વેરી વીક, વેરી પુઅર. એટલા માટે એ દિવસે અનાજ નહીં ખાવાનું અને ફળાહાર કરવાનું. સો આપણા શાસ્ત્રોમાં દરેક વસ્તુની પાછળ સાયન્સ છે જ, પણ આપણને ગૂગલ મમ્મી બધાને બહુ ગમે છે હવે, એવું છે. એટલે ગૂગલ આમ કહે છે ને ગૂગલ તેમ કહે છે. ના, આપણી મમ્મી, આપણી દાદી નાની જે કરતી હતી એ જસ્ટ ફોલો કરો, અને તમને એવું લાગે કે એ લોકો 80 વર્ષ સુધી બહુ જ સરસ હેલ્ધી લાઈફ જીવ્યા છે, એમની ફિઝિકલ હેલ્થ, મેન્ટલ હેલ્થ પરફેક્ટ હતી, તો પછી તમારે બહાર ક્યાં શોધવા જ જવાનું છે? ત્યાં જ પૂછી લો કે તમે શું ખાતા હતા અને કેવી રીતે ખાતા હતા અને કેવી રીતે જીવતા હતા, બસ એને ફોલો કરી લો. દેટ ઇઝ બેસ્ટ વે. એક્સલન્ટ મેમ, બહુ જ સાચી વાત કીધી, વેરી ટ્રુ. હવે આ જ બેસિસ ઉપર આનલબેનને હું નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પૂછીશ. કુડ યુ પ્લીઝ શેર સમ ઓફ ધ ન્યૂ, યુનિક એન્ડ એક્સાઇટિંગ ટ્રેન્ડ્સ હેપનિંગ ઇન ધ ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રી? ફૂડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નવા ટ્રેન્ડ્સ, યુનિક ટ્રેન્ડ્સ, કંઈક ડિફરન્ટ શું ચાલી રહ્યું છે આજકાલ? સાચું કહું તો ઇન ટર્મ્સ ઓફ ટ્રેન્ડ્સ નાઉ, જેમ હેલ્થ ઇઝ બીન ઇન ટ્રેન્ડ, હેલ્થ ઇઝ વેલ્થ, એ અત્યારે બધા જ યંગ જનરેશન ગણો કે જેનઝી જનરેશન ગણો, એવરી વન હેઝ અન્ડરસ્ટુડ. હું અત્યારે સોશિયલ મીડિયાનું એક જ પોઝિટિવ સાઇડ જોતી હોઉં ને, દેન દેટ ઇઝ ધીસ, કે આ જે ટ્રેન્ડ છે, કે જે આ નોલેજ જે છે ને, દેટ ધીઝ જેનઝી ક્રાઉડ ઓર ધીઝ જનરેશન ઇઝ ગેટિંગ આઉટ ઓફ ઇટ. સો દેટ ઇઝ વન થિંગ. અનધર થિંગ, હેલ્થ ઇઝ વેલ્થના કારણે જે મિલેટ્સ તો એકચ્યુઅલી આપણી ગવર્મેન્ટે આટલું પ્રમોટ કરવાનું ચાલુ કર્યું, PM સરે આટલું પ્રમોટ કરવાનું ચાલુ કર્યું, પણ આઈ જસ્ટ રિસેન્ટલી લાઈક 2 years બેક મે બી
મિલેટ્સનું જ્યારે આમ ઓવર ટ્રેન્ડ ચાલુ થયો તો બાજરી ને જુવાર ને આ બધી વસ્તુઓ તો સાંભળેલી હતી અને મારા ઘરમાં પહેલેથી ખવાતી હતી. પણ જ્યારે કોડો મિલેટની વાત થઈ તો મારા નાની ઘરે આવેલા હતા અને મારા ભાઈએ મને કીધું કે ભાઈ હું મિલેટ્સ પર ટર્ન થઈ ગયો છું અને આઈ હેવ બીન ઇન્ટુ અ મિલેટ્સ ડાયટ ફોર ઓલમોસ્ટ 2 to 3 months. સો એમાં કોડો મિલેટ ને બધા મને પેકેટ્સ બતાવ્યા તો મારા નાની જોડે જોતી હતી તો બાએ આમ ખોલીને જોયું કે આ શું છે. અરે રે આ તો કોદરી છે. આઈ વોઝ લાઈક this language only my નાની told કે અરે આ તો કોદરી છે, આમાં તો શું, આ તો વર્ષોથી આપણે ખાઈએ જ છે. બટ that has been the costliest millet right now. In all the millets, કોડો millet is one of the costliest millet અને જે ગામડાઓમાં ઢઢે પીટાય છે in a very layman's language I would say. So જેમ હિના આંટીએ કીધું કે બધી જ જૂની વસ્તુઓ એકચ્યુઅલમાં પાછી આવી રહી છે. તમે એ લોકોની બધી જ વસ્તુઓ ફોલો કરશો તો કહેવાય ને કે બીજું કંઈ જોવાનું જ નથી. પહેલાં એ લોકો તાજું દૂધ પીતા હતા, એટલે ગાયનું દૂધ પીતા હતા. સો અત્યારે પણ આપણી પાસે ચોઇસ છે, વોટ યુ વોન્ટ, રાઇટ ઓર રોંગ. સો કાઉ મિલ્ક ઇઝ ધ વેરી ગુડ ઓપ્શન. અને અત્યારે ટ્રેન્ડમાં પણ બધી જગ્યા પર ઇવન લોટ ઓફ રેસ્ટોરન્ટ્સ હેવ સ્ટાર્ટેડ ગિવિંગ અ મિલેટ્સ મેન્યુ સેપરેટલી. સો અત્યારે જેમ કે મારી સાઉથ ઇન્ડિયન બ્રાન્ડ છે તો વી હેવ millet based different dosas and idlis and everything, and people are preferring that. That has been the biggest preferred food right now. And another thing which has been into a super trend right now is makhana, fox nuts. જે પણ આપણે પહેલેથી ખાતા જ હતા. મને યાદ છે મારા ઘરમાં વર્ષોથી મારા નાની મખાનાની ખીર બનાવતા હતા, મારા માસી મખાનાની ખીર બનાવતા હતા, મખાનામાંથી સબ્જી બનાવતા હતા. સો મારા ઘરે તો વર્ષોથી મેં જોયું છે કે આ બધી જ વસ્તુઓ બનતી હતી, વિચ ઇઝ રાઇટ નાઉ આઈ એમ સીઈંગ દેટ ઇટ ઇઝ બીન ઇન ટ્રેન્ડ એન્ડ પીપલ આર ફોલોઈંગ ઇટ. એન્ડ ઇવન ઇન માય રેસ્ટોરન્ટ્સ, my Canada restaurant also has a few starters from fox nuts. We have a sabzi from fox nuts, એટલે મખાનામાંથી સબ્જી છે. So if I would say as a trend, then these are the two major things, millets and fox nuts. These has been trending globally, I would say. And another one thing જે હું internationally વધારે જોઈ રહી છું, and I have been very happy with that, કે 90% of the people are converting to vegetarians. That has been the biggest plant-based thing, and being vegetarian is something which has been very trending right now overseas. And I have been very happy for that, because even our restaurants overseas are serving non-veg due to the local demand. પણ જે મારી ઈચ્છા નથી, and I was doing it. And now I'm seeing that maybe very soon in Australia we are converting back to vegetarian. That has been my biggest achievement, I would say, very soon, because people are getting vegetarian and people are getting aware. So that is the best thing. એબ્સોલ્યુટલી. તો હવે આનંદબેન એવું થઈ શકે કે તમારી ઓસ્ટ્રેલિયાની રેસ્ટોરન્ટમાં કદાચ કોઈક ફિરંગી વ્યક્તિ હોય અને શરદી વર્દી થઈ હોય ને કે ઓ આઈ એમ હેવિંગ ગોલ્ડન લાટે ફોર માય કોફ એન્ડ કોલ્ડ, અને કોઈ આપણા દેશી નાની એટલે આ તો હળદરનું દૂધ છે. એવું જ છે એકચ્યુઅલી. રાઇટ નાઉ બહારના લોકો આપણું ઇન્ડિયન ફૂડ, ઇન્ડિયન કલ્ચરને એટલું એડમાયર કરે છે. મતલબ ધીસ ઇઝ સમથિંગ કે વી ઇન્ડિયન્સ શુડ લર્ન ફ્રોમ ધેમ. I am seeing lot of foreigners are teaching their kids કે કોઈ પણ ઘરે આવે ને then beta say Jai Shri Krishna. That has been the biggest slogan for them right now. I have seen recently to my Australia trip, I have seen Australia na main street ઉપર હાર્બર પર ISKCON ના કીર્તન ચાલતા હતા. 99% into their કીર્તન, જે આખો ક્રાઉડ ગેધર થયો હતો રોડ ઉપર, 400 થી 500 લોકો ગેધર થયા હતા, and everyone was chanting Hare Rama Hare Krishna. So they are so much inclined towards Indian culture, Indian food, Indian Ayurveda ને એ લોકો ફોલો કરી રહ્યા છે. અને we Indians are forgetting, and we are diverting our kids towards sushi and burgers and pizzas and everything. But honestly એ આપણાથી જ છે. મારા છોકરાઓ આજની તારીખમાં પણ રોજ સવારે ભાખરી અને ઘરનું માખણ કે ભાખરીને ગોળ જ ખાઈને સ્કૂલ જાય છે. આઈ હેવ બીન ટ્રાઇંગ મેન્ટેનિંગ દેટ, અને આઈ વુડ સે કે પ્લીઝ બધા જ કરો આ વસ્તુ. વન્ડરફુલ.
થેન્ક યુ. અર્પિતાબેન, people are now adopting and adapting to old and traditional ways of cooking. આપણે હમણાં જ આ વિશે ચર્ચા ચાલી રહી છે. So can this be adopted commercially, keeping in mind profitability, sustainability and mass preference? શું લાગે છે, આ ટ્રેન્ડ લોંગ રન ચાલશે? સો લોંગ રનમાં ટ્રેન્ડમાં અગર તમે જોવા જાઓ તો અગર માસ પ્રોડક્શનની કે એની વાત કરો તો ટેકનોલોજી સાથે તમે એના જે જૂની વસ્તુઓ છે એના બી મોડર્ન વેઝ આવી ગયા છે કે જૂના માટીના વાસણો કે જે આપણે જે જેટલું ટાઈમ કન્ઝ્યુમ થતું હતું એના હવે મોડર્ન રિફાઇન્ડ વેઝ આવી ગયા છે જે આપણે કરી શકીએ છીએ. સો દેટ વી કેન એડપ્ટ ઇન અવર ડે ટુ ડે લાઈફ્સ. એને કેવી રીતે ફાસ્ટ અને એ બધી વસ્તુઓ યુઝ કરીને આપણે એ વસ્તુ એને કમર્શિયલી વી કેન સ્કેલ ઇટ અપ. સો દેટ કેન બી ડન. બટ અગેન એના જેમ કે ડ્રોબેક્સમાં બી એવું છે કે પીપલ વુડ એ જેમ જેમ તમે જૂની વસ્તુઓ જેટલી યુઝ કરતા જાઓ છો ને કમર્શિયલી એની કોસ્ટિંગ વધી જાય છે. એઝ એન તમે એ બી યુઝ કરો તો એને માર્કેટમાં તમે પ્રોફિટેબિલિટી એઝ ઇન એને તમે રેટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમે કેવી રીતે મૂકી શકો છો દેટ ઇઝ અ બિગર ચેલેન્જ કે એને તમે કેવી રીતે આગળ એને માર્કેટિંગ કેવી રીતે કરી શકો છો. સો લોકોને ફાઇનલ પ્રોડક્ટ કરતાં તમે કેવી રીતે તો અત્યારે તમે જોશો બધી જગ્યાએ ધ મોર અવેરનેસ ઇઝ કે તમે પ્રોડક્ટ કેવી રીતે બનાવો છો, એને પાછળની શું સ્ટોરી છે, એના અંદર કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ યુઝ કરો છો, એના અંદર કઈ પ્રોસેસ થાય છે. તો લોકોને આજના ટાઈમમાં ભરોસો જ જોઈએ છે. એ ભરોસો આપી શકો તો લોકો પૈસા ખર્ચવા માટે રેડી છે, પણ એ ભરોસો આપવો જરૂરી છે. So, એ વિશ્વાસ આપવો લોકોને જરૂરી છે કે ધીસ ઇઝ પ્યોર. Yes. એબ્સોલ્યુટલી. થેન્ક યુ. વિશાખાબેન, કોમ્પિટિશન એક એવી વસ્તુ છે જે સારી પણ છે અને ચેલેન્જિંગ પણ છે, આપણને ખબર જ છે. સો હાઉ મચ કોમ્પિટિશન ડુ યુ ફેસ ઇન યોર બિઝનેસ કન્સિડરિંગ ધ એન્ટ્રી ઓફ સિમિલર પ્રોડક્ટ્સ એન્ડ હાઉ ડુ યુ હેન્ડલ દેટ કોમ્પિટિશન? સ્વાદ કા સફરની સફર તો બહુ જ સરસ છે, પણ ઘણા બધા લોકો હવે સફરમાં જોડાઈ રહ્યા છે, તો એ કોમ્પિટિશનને તમે કેવી રીતે હેન્ડલ કરો છો અને વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ ઇટ? કોમ્પિટિશન તો દરેક વસ્તુમાં રહેવાની જ છે. કેમ કે માર્કેટમાં એક વસ્તુ જે આવશે એટલે તરત જ એની કોપી થઈને બીજી વસ્તુ માર્કેટમાં આવી જવાની છે. એટલે એની જે ક્વોલિટી છે એટલે એ વસ્તુથી એ લોકો જજ કરતા હોય છે. એટલે એક બે વાર વાપરે પછી ખ્યાલ આવે કે ના આ વસ્તુમાં ખરેખર વસ્તુ સારી છે, ટેસ્ટ છે. એટલે જેમ એમણે કીધું એ પ્રમાણે કે હેલ્ધી હોવું સાથે ટેસ્ટી હોવું પણ જરૂરી છે. એટલે મેઇન વસ્તુ એ છે કે જે કોમ્પિટિશન છે એ તો દરેક લેવલે વધી જ રહી છે, પણ આ બધી વસ્તુઓમાં જો તમે તમારી ક્વોલિટી છે અને એમાં બી જે તમારી જૂની વસ્તુ નવી લઈ આવો એટલે એ લોકોને અત્યારે નવો ટ્રેન્ડ લાગે કે જે તો આપણે વર્ષોથી ખાતા હતા અથવા આપણને નાનપણમાં આપણે જોયેલું છે પણ આપણા બાળકોને એવું લાગે આ વસ્તુ કંઈક નવી આવી ગઈ છે. એટલે જો એવી રીતે કંઈક ના કંઈક વસ્તુ લઈ આવવામાં આવે તો કોમ્પિટિશનને તો 100% અને પોતાના પરનો વિશ્વાસ, ઓકે, એ મેઇન વસ્તુ છે એમાં. યસ. સો એમને વાત કરી વિશ્વાસની અને તમે કહેશો પહેલે ઇસ્તેમાલ કરે ફિર વિશ્વાસ કરે. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. અહીંયા આપણો મેઇન કોર્સ પતે છે. હવે આટલી વાર મારે જે એમને પીરસવું હતું મેં પીરસી કાઢ્યું, પણ હવે એમને પણ વિચારવાની થોડીક ચોઈસ આપીએ. તો વી હેવ એન આલા કાર્ટ મેન્યુ. આલા કાર્ટ પણ છે, પણ આમાં તમારે ફક્ત 2-3 વર્ડ્સમાં જ આન્સર્સ આપવાના છે. અર્પિતાબેન, વિચ ઇઝ યોર મોસ્ટ ફેવરેટ ફૂડ? ખીચડી. વાવ, સુપર ફૂડ. ઓકે. આનલબેન, વિચ ઇઝ યોર મોસ્ટ ફેવરેટ બેવરેજ? આઈ વુડ સે મમ્મીના હાથનું દૂધ, જે મને નાનપણમાં કહેવાય ને કે મમ્મી ઘરનો મસાલો બનાવે અને ઘરનું મસાલાવાળું દૂધ જે પીધા વગર મેં ક્યારેય ઘરની બહાર પગ નથી મૂક્યો. શું વાત છે? અને હું ચા પીતા શીખી જ નથી. આઈ વુડ સે કે 2 કે 3 વર્ષ પહેલાં કે 4 વર્ષ પહેલાં હું ચા પીતા શીખી, ત્યાં સુધી હું નહોતી શીખી. સો બસ મમ્મીના હાથનું મસાલાવાળું દૂધ હેઝ બીન માય ફેવરેટ. ગ્રેટ. મેમ, વન ફૂડ આઇટમ ધેટ યુ કમ્પ્લીટલી હેટ? 2-3 વર્ડમાં જ કહેવાનું છે એટલે હું વર્ડ તો કહી દઈશ. બાકી હું એવું કહી શકું કે 100 વસ્તુનું લિસ્ટ હોય ને તો એમાંથી આપણે જે ખાઈએ છીએ એમાંથી 70 વસ્તુ ના ખાવાની ખાઈએ છીએ. એટલે લિસ્ટ 3 વર્ડમાં નથી અપાયું, પણ છતાં ના, વાંધો નહીં મેમ, આપણે પણ 3 છતાં sentence- ના એટલે 70 વસ્તુ ના ખાવાની ખાઈએ જ છીએ આપણે. પણ છતાં હું કહું કે જે વસ્તુ ઇન્ફિરિયર ક્વોલિટીથી બને છે, ફોર એક્ઝામ્પલ, એક જ એક્ઝામ્પલ કે લારીમાં ચાઇનીઝ બનતા જોયું છે તમે? કોઈ જોયું છે લારીમાં ચાઇનીઝ બનતા? ઓ માય ગોડ, તમને આમ એવું જ ના ખવાય, ના જુઓ તો ખાવ જ નહીં, કહેવાની જરૂર જ નહીં એમ. એ બનતા જુઓ ને, દેટ્સ ઓલ. બસ દેટ ઇઝ વર્સ્ટ ફોર મી. અત્યાર સુધી મને આમ કંઈક થઈ જાય ને, કંપારી થઈ જાય એવું એ લારીમાં બનતું ચાઇનીઝ, એ વર્ડ છે. ઓકે, એટલે એ તમારા માટે હોરર મૂવી જેવું છે. ઓકે.
વિશાખાબેન, તમારું મોસ્ટ કમ્ફર્ટિંગ ફૂડ કયું છે? કે કંઈ જ આજે બનાવવાનું ઈચ્છા નથી, મૂડ નથી, ખીચડી ઓકે, બટ એકચ્યુઅલી ખીચડી ઇઝ અ સુપર ફૂડ, રાઈટ મેમ? વચ્ચે જો હું ઇન્ટરપ્ટ કરું તો, રાઈટ? યસ, ઓકે. અગેન અર્પિતાબેન, what motivates you to stay in business? Or who motivates you to stay in business? What અથવા who? So, my dad. Okay. યા સો હી વોઝ માય ઇન્સ્પિરેશન. જ્યાં સુધી એ જીવતા હતા એમના મારા બહુ પાછળ પડ્યા, બહુ બધું કરવાનું. બટ આઈ વોઝ અ સિંગલ ચાઇલ્ડ, એટલે નાનપણથી જ સ્પોઇલ બ્રેટ હતી, કશું જ નહોતું કરવું. બટ એ જતા રહ્યા ને પછી દેટ વોઝ અ ટર્નિંગ પોઈન્ટ. એટલે હી ઇઝ માય ઇન્સ્પિરેશન એન્ડ ધ વે હી યુઝ ટુ ડુ બિઝનેસ, મને આજ દિવસ સુધી એવું કોઈ લાગ્યું જ નથી. ધ વે હી ડઝ બિઝનેસ, દેટ ઇઝ ઓલવેઝ ઇન માય માઇન્ડ એન્ડ દેટ ઇન્સ્પાયર્સ મી ટુ ડુ બિઝનેસ એવરી ડે. Great. So his blessings on you always and prayers for him. Analben, who is your best and your worst food critic? મમ્મીનું નામ નહીં લેતા હો, કારણ આજ તો ઘણા બધા રાઝ ખુલ્યા છે. Honestly, the best food critic, I would always say that it's my mom. અત્યારે મારા પ્રોફેશનલ ફૂડની અગર વાત કરું, then હિના આંટી ઇઝ માય બેસ્ટ ફૂડ ક્રિટિક. વેધર ઇટ ઇઝ ગુડ ઓર વર્સ્ટ, મારી કોઈ પણ પ્રોડક્ટ લોન્ચ થતી હોય કે એમાં હું કશું પણ પ્રોડક્શન લેવલ પર અટકું, દેન શી હેઝ ઓલવેઝ બીન માય મેન્ટોર કે આમાં આ ચેન્જ કરો, આ ચેન્જ કરો. સો પ્રોફેશનલી શી હેઝ બીન માય બિગેસ્ટ ફૂડ ક્રિટિક. અને નાનપણથી જોવા જાઉં તો ઇટ હેઝ ઓલવેઝ બીન અ મોમ, બિકોઝ આજની તારીખમાં પણ એ જો મારા ઘરે આવે બરોડા અને હું કંઈક બનાવતી હોઉં તો એમાં પણ કંઈક તો નાના મોટા નુસ્ખા તો એ કાઢે જ કે આમ નહીં આમ કરવું જોઈતું, તો કેમ તે આવું કર્યું, તો કેમ આવી રીતે સુખડી બનાવે છે, કેમ તો આવી રીતે દાળ બનાવે છે. બિકોઝ હું અત્યારે ક્યારેક મારું મગજ દોડાઈને કરતી હોય ને તો પણ એ મને ટોકે કે આ બરાબર નથી, ડોન્ટ ડુ ઇન ધીસ વે. સો રાઇટ નાઉ ઓલ્સો શી ઇઝ ધ સેમ. એટલે અને હું કશું પણ અટકું તો પહેલો ફોન મમ્મીને છે, મમ્મી મોહનથાળ કેવી રીતે બનાવવાનો, બોલે હવે બાય હાર્ટ થઈ ગયો છે, બટ સ્ટીલ એને ફોન કરવાથી કોન્ફિડન્સ 4 ગણો વધારે થઈ જાય કે ના નાઉ આઈ કેન મેક ઇટ પરફેક્ટ. તો શી હેઝ બીન ધ લાઈક બોથ ઓફ માય culinary moms have been my biggest food critics. તમારો નંબર શેર કરજો પ્લીઝ. ઓકે, હિના મેમ, ઇન્ડિયા ઇઝ ફેમસ ફોર ટેમ્પલ્સ એન્ડ ટેમ્પલ્સ આર ફેમસ ફોર પ્રસાદ. મારા જેવા ફૂડી માટે તો ખાસ. તો વિચ પ્રસાદ ઇઝ યોર ફેવરેટ એન્ડ વાય? પંચામૃત સૌથી વધારે ભાવે. કોઈ પણ જગ્યાએ જ્યારે આમ પ્રસાદમાં આપવા આવે ને પેલું ચમચીથી, તો બધા આમ કંઈક આંગળી કરે, આમ ચમચીથી જરા કરે. હું કહું બધાને આપી દે, પછી વાટકી જ મને આપી દે. એટલે ઓલવેઝ. અને હું ને મારો ગ્રાન્ડસન છે, પૂજા હોય કે ના હોય, ભગવાનની પ્રસાદ ધરાવવાનો કે ના ધરાવે, પણ અમે અમારા માટે પ્રસાદ બનાવીએ પંચામૃત. કારણ કે પંચામૃત એ એકચ્યુઅલી પંચામૃત છે. 5 વસ્તુ એમાં જે વપરાય છે એ તમારા ત્રિદોષનું બેલેન્સિંગ કરે છે. અને સૌથી વધારે એમાં મને જે ભાવે છે દેટ ઇઝ ચેરી ઓન ટોપ કહેવાય, તુલસી ઓન પંચામૃત. તો મેમ આંગળી આપી છે તો હાથ પકડી લઉં. પંચામૃતનું એક્ઝેક્ટ પ્રપોર્શન જો કહી દો, બિકોઝ ઘણા બધા લોકોને નથી ખબર હોતો કે એક્ઝેક્ટ પ્રપોર્શન આપણે કઈ રીતે યુઝ કરતા હોઈએ. અને પંચામૃત એવી વસ્તુ છે કે જેમાં તમારે કુકિંગ નથી કરવાનું, બિલકુલ ઠંડા રો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ જેને કહેવાય એ જ રીતે હોય છે. હું જે બનાવું છું એની વાત કરું છું કે ઠંડુ દૂધ હોય, એની અંદર મેઇન જે એનું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ છે એ દૂધ જ છે. એની અંદર તમે સાકર, મધ, દહીં અને ઘી, આ 4 વસ્તુ આપણે નાખતા હોઈએ છીએ. દહીં એટલું નથી નાખવાનું કે જેનાથી દૂધ કડલ થઈ જાય, એટલે 1 જ ચમચી દહીં નાખવાનું છે. મધ પણ તમારે 1 જ ચમચી નાખવાનું છે. 1 ચમચી મધ નાખો એટલે ઘી તમારે 2 ચમચી નાખવાનું છે. એટલે ઘી અને પ્રપોર્શન બેનું એ મેન્ટેન ના થાય એટલા માટે. અને સાકર એટલા માટે હોય એની અંદર કે એ તમારી એસિડિટીને, જેને કહેવાય કે દૂધમાં સાકર નાખીને તમે લો એટલે એસિડિટીને તમારી સબસાઇડ કરે. પણ દૂધને સાકરમાં ઓગાળી અને પછી એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ તમારે નાખવાના છે. અને મેં તમને કહ્યું ને મારી રેસીપી મને કેમ બહુ ભાવે કે હું બહુ ચિલ્ડ દૂધ લઉં ને એની અંદર ઘી નાખું એટલે ઘીનું આખું ઉપર જે લેયર થાય એ. સો યુ કેન કે પ્રપોર્શનમાં આ જ રીતે હોય છે અને મેથડ પણ આ જ રીતે હોય છે. થેન્ક યુ મેમ. હા, 1 કપ તમે દૂધ લો છો તો એની અંદર 1 ચમચી સાકર એટલે સાકર નોટ શુગર, એ નાખી એને ઓગાળી દેવાનું છે. ત્યાર પછી એની અંદર 1 ચમચી મધ અથવા તો અડધી ચમચી મધ અને 1 ચમચી ઘી. પ્રપોર્શન જે છે મધ અને ઘીનું એ આ રીતે લેવાનું છે. અને અડધી જ ચમચી દહીં નાખવાનું છે.
કડલ ના થવું જોઈએ એટલા માટે. એટલે મધ અને દહીં એ બે અડધી અડધી ચમચી થશે, ઘી અને સાકર એક ચમચી થશે, અને બાકી 1 કપ. બાકી જે વધારે ભાવતું હોય એ વધારે નાખી દેવાનું, પોતા માટે કરીએ ત્યારે. ગ્રેટ. એટલે હવે તો કનૈયો પણ ખુશ ને આપણે પણ ખુશ. લાસ્ટ ક્વેશ્ચન વિશાખાબેન, તમે જો એક ફ્રૂટ તરીકે જન્મ લેવાનું થાય અથવા થયું હશે અથવા થશે તો તમે કયું ફ્રૂટ બનવાનું પસંદ કરો ને કેમ? મેંગો, કેરી. કારણ કે કેરી એટલે આમ તો રાજા જ છે બધા ફ્રૂટ્સનું, પણ એનો ટેસ્ટ અને એના જે બેનિફિટ્સ છે ઓવરઓલ, અત્યારે તો બધાને ઘણું થાય છે કે રસ ખાય તો વજન વધી જાય, પણ હું તો બહુ બિલીવ નથી કરતી એમાં. એની જે સિઝનમાં ખાઈ જ લઈએ છીએ, એટલે યસ, કેરી જ, મેંગો જ. ઓકે, તો વિશાખાબેન મેંગો. ઓકે, ગ્રેટ. એક બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર ઓલ ધ 4 લેડીઝ આઉટ હિયર. ઘણું બધું જાણવા મળ્યું, ઘણું બધું શીખવા મળ્યું, અને નાઉ ઇટ્સ ટાઈમ ફોર યોર ક્વેશ્ચન્સ. તમારા કોઈ પણ સવાલ હોય, ક્વેશ્ચન્સ હોય, ચારેને તમે પૂછી શકો છો, પ્લીઝ. યસ, યુ કેન જસ્ટ રેઝ યોર હેન્ડ. હું તમારી પાસે આવી જઈશ એન્ડ વી કેન આસ્ક ધેમ ક્વેશ્ચન્સ. કોઈ પણ, યા પ્લીઝ. ભેગા કરીને જે રોટલી કે આપણે ખાઈએ છીએ કે મલ્ટીગ્રેન દાળ, એ હવે બધા ના પાડે છે કે નહીં કરવું જોઈએ, કારણ કે બાજરી ગરમ છે, આ ઠંડુ છે, એટલે હવે કે છે મલ્ટીગ્રેન કરીને રોટલી કે દાળ, જે પંચપત્રી આપણે કરતા હતા ને, હવે બધા ના કહે છે. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. એનું રીઝન એ છે કે તમારા માઇક્રોબિયમ છે ને, એ હંમેશા એક વસ્તુને વધારે સારી રીતે ડાયજેસ્ટ કરી શકે છે. એટલે એને કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ નથી કરવાનું. એટલા માટે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પહેલાં આપણે કેવી રીતે મેનુ બનતું હતું યાદ હોય તમને ઘરમાં, કે બુધવારે મગ બને, શનિવારે અડદની દાળ બને, તો તમે બધી જ વસ્તુ, શુક્રવારે ચણા બને, બધી જ વસ્તુ ખાઓ પણ સેપરેટ. એટલે અમીનો એસિડ્સ જે છે એ બધાનું ફોર્મેશન જુદું જુદું હોય છે, બંધારણ. એટલા માટે અને મલ્ટીગ્રેન, જેમ તમે જવાબ આપ્યો સાથે સાથે, કે દરેક મિલેટ માટેની એક સિઝન હોય. આપણે એવું નથી કહેતા કે ઉનાળામાં બાજરી ના ખવાય, ગરમ પડે, એવી રીતે. યસ યસ યસ. એટલે પ્રકૃતિ, તમારી પ્રકૃતિ ઓળખી અને તમારે સિઝન પ્રમાણે એ મિલેટને ખાવું જોઈએ. એટલે બાજરી છે તો તમે શિયાળામાં ખાઓ, એ જ રીતે ઠંડા મિલેટ જે દાખલા તરીકે મકાઈ છે, તમે ઉનાળામાં પણ ખાઈ શકો છો, ચોમાસામાં પણ ખાઈ શકો છો. રાગી જે છે એ તમે શિયાળો અને ઉનાળો બંને ખાઈ શકો છો. જુવાર છે એ તમે ઉનાળામાં ખાઈ શકો છો, ચોમાસામાં તમને વાયડી પડે, એવું કહેવાય કે ગેસ્ટ્રિક કરે છે. એટલે દરેક મિલેટની સિઝનની સાથે સાથે તમારી પોતાની પ્રકૃતિ પણ જાણવી બહુ જ જરૂરી છે. કે ના, શાના માટે ભેગું કરવાનું? વાર તમે ફિક્સ કરી દો ને, એક દિવસ આ બનાવો, એક દિવસ આ બનાવો, બધા લોટ તમે 500 ગ્રામ રાખો, આખું વીક યુ કેન રેલીઝ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ. અને હા, મિલેટ માટે હંમેશા હું કહું છું કે ખીચું બનાવીને જ એની રોટલી બનાવવાની, તો જ તમે ડાયજેસ્ટ કરી શકશો. એ બાજરી હોય, જુવાર હોય, રાગી હોય, કોઈ પણ ડાયરેક્ટ એનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. એ લોટને ગરમ પાણીમાં, જેમ આપણે ખીચું બનાવીએ એ રીતે ખીચું બનાવવાનું, 10 મિનિટ રહેવા દેવાનું, અને પછી તમે રોટલી બનાવો તો એ ઘઉંના લોટ જેટલી પાતળી રોટલી. ના, એકદમ સોફ્ટ, વણવામાં તકલીફ ના થાય, ડાયજેશનમાં તકલીફ ના થાય, એકદમ પતલી થાય અને એટલી કૂણી થાય. બાજરીનો રોટલો તમે સવારનો સાંજે ખાઓ તો તમને આમ વાગે. અને બાજરીની રોટલી આ રીતે તમે ખીચું બનાવીને બનાવો, તમે 2 દિવસ સુધી એવી ને એવી કૂણી રહેશે. યસ સર, પ્લીઝ. All millets are okay for diabetics, or is there any particular millet that? હા, બધા મિલેટ સારા છે, પણ ઇન સમ કેસીસ રાગી ગીવ્સ સુગર સ્પાઇક. એટલે એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી તમારે ચેક કરવું પડે, આઈધર ગ્લુકો મોનિટરથી, આઈધર તમે એ દિવસનો બ્લડ ટેસ્ટ કરાવો. તમે એનો જીઆઈ ઇન્ડેક્સ કે એનું જે સ્પાઇક આપે સુગરનું, એ ઇન્ડિવિજ્યુઅલી ચેક કરવું પડે છે. આઈ હેવ ઓબ્ઝર્વડ કે દરેક વ્યક્તિમાં એનો સુગર સ્પાઇક જુદો આવે છે. કોઈને 25 આવે છે, કોઈને 30 આવે છે, કોઈને 50 આવી જાય છે. રાગી ઓનલી. બાકી બધા મિલેટ તમે લઈ શકો છો, બધા મિલેટ. કાર્બ તો બધામાં છે, પણ સાથે ફાઇબર એટલું બધું છે કે ડાયાબિટીક માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇઝ ફાઇબર. હમણાં એને કેરીની વાત કરી, ઘણા મારા ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોય, એ લોકો પૂછે કે કેરી ખવાય મેમ? હું બિંદાસ ખાઓ, પણ એક કેરી ખાઓ તો
એનાથી ડબલ સેલેડ તમારે એની જોડે ખાવાનું. ફાઈબર એટલું તમે ખાઓ તો તમને કંઈ જ નહીં થાય. સેમ વે કાર્બોહાઈડ્રેટ તો ઘઉંમાં પણ છે, ચોખામાં પણ છે અને મિલેટમાં પણ છે, સેમ છે. એટલે કેલરી વાઇઝ કોઈ ફેર નથી પડતો, પણ ફાઈબર કન્ટેન્ટ એટલું સારું છે કે એને સ્લો રિલીઝ આપે છે બ્લડમાં, તમને સ્પાઇક નથી આપતું. થેન્ક યુ. હેલો. યસ. હેલો, હેતુલ પટેલ મેમ. ગુડ ઇવનિંગ ઓલ. મેડમ, અમદાવાદ જેમ નાઇટ લાઈફ માટે ફેમસ છે, તો ઘણા બધા લોકો નાઇટ માટે ફૂડ લેતા હોય છે. તો કઈ બેસ્ટ વસ્તુ લઈ શકે જે હેલ્થ માટે આવનારા સમયમાં સારું રહી શકે? બિકોઝ ઘણા જેન્ઝી ને બધા નાઇટ લાઈફમાં બિલીવ કરે છે, હવે સ્ટડી કરતા હોય તો એ લોકો ફૂડ લેતા હોય છે. તો શું લઈ શકાય વધારે, તો એના કારણે એમને અવેરનેસ વધારે આવે કે આપણે શું લઈ શકીએ અને શું ના લઈ શકીએ? બિફોર આન્સર હું આનંદને એવું કહીશ કે હવે તારે આના માટેનો સ્પેશિયલ રેસ્ટોરન્ટ ચાલુ એકચ્યુઅલી ઓનેસ્ટ આન્સર અગર કહું ને તો કશું જ ના લેવાય, ટુ બી વેરી ઓનેસ્ટ એન્ડ ટુ બી વેરી બ્લન્ટ. બટ ઓબ્વિયસલી હું પણ લઉં છું અને બધા જ લેશે. સો આઈ વુડ ઓલવેઝ સે કે નાઇટમાં તમે જેટલું પણ કાર્બ્સ વગરનું ફૂડ લેશો, વિચ ઇઝ લો ઇન કાર્બ્સ, એ તમને ડાયજેશનમાં સારું રહેશે. બિકોઝ આપણે ખાઈને તરત સૂઈ જવાનું છે. એટલે અને ઓલું કહેવાય ને કે જેમ બપોરની ઊંઘ, બધા એવું કે નાનપણમાં સાંભળ્યું હશે કે બપોરે સૂઈ જાઓ ને તો કે બોડી વધે. આઈડિયલી એવું નથી હોતું કે બપોરે સૂઈ જાઓ એટલે બોડી વધે, પણ તમે ખાઈને તરત 2 કલાકની ઊંઘ લો ને એટલે બોડી વધે છે. પણ તમે ખાઓ, ખાધા પછી તમે 1-1.5 કલાક રેસ્ટ, મતલબ આઈ મીન કંઈક વોક કરો ને પછી તમે સૂવો કદાચ 1-2 કલાક તો વાંધો નથી. બીજી વસ્તુ, ખાઈને સૂઈ જવાનું જે આપણા શાસ્ત્રોમાં કે બહુ બધી જગ્યા પર આયુર્વેદામાં લખ્યું છે, દેટ ઇઝ યોર 15 મિનિટ્સ સ્લીપ, અને એ બી ડાબા પડખે ને મમ્મા, ડાબા પડખે, સો વિચ ઇઝ ગુડ ફોર ડાયજેશન. એટલા માટે ખાધા પછી સૂવાનું, પણ ખાલી 15 મિનિટનો નેપ. સો એવી જ રીતે નાઇટ લાઈફ માટે આપણે ખાઈને તરત એમાં પણ આટલું હેવી ખાઈને સૂઈ જાઓ તો રાત્રે ખાલી તમારું બોડી જે આખી સિસ્ટમને ક્લીન કરવાની જગ્યા પર તમારું બોડી સ્ટ્રેસમાં હોય છે, બિકોઝ એ ડાયજેસ્ટ કરતું હોય છે તમારા બોડીને. સો આપણે જે રાત્રે પિઝા બર્ગર ખાઈએ છીએ જેની અંદર મોઝરેલા ચીઝ હોય છે, ગાઈઝ મોઝરેલા ચીઝને તમારા બોડીમાં ડાયજેસ્ટ થતાં 7 ડેઝ લાગે છે. 7 ડેઝ. અડદના પાપડ તમારા બોડીમાં ડાયજેશનમાં 3 થી 4 દિવસ લાગે છે અડદના પાપડને. એટલે કેમ બધા મગના પાપડ પ્રેફર કરે છે? વાય? બિકોઝ ઓફ ધીસ. સો આ બધી બહુ નાની નાની વસ્તુઓ છે. સો આઈ વુડ સે કે તમને રાત્રે એન્જોય કરવું છે, ગો. જે ટાઈમ તમે 50 વર્ષની ઉંમરે નાઇટ લાઈફ નહીં કરી શકો, તો જે ઉંમરમાં જે થવું જોઈએ થવું જ જોઈએ. સો નાઇટ લાઈફ એન્જોય કરો, બટ ટ્રાય ટુ ગેટ લો ઇન કાર્બ્સ, ઓર એલ્સ ટ્રાય કે તમે બને ત્યાં સુધી કોઈ બેવરેજીસ જઈને કોઈ જગ્યા પર જઈને કંઈ પણ તમે જ્યુસ લીધો યા યુ હેડ અ કોફી ઓર સમથિંગ, બી ઇટ લાઇટ, એનીથિંગ વિથ મિલ્ક, બિકોઝ રાત્રે સૂતા વખતે આપણે દૂધ પીતા હોઈએ છીએ. સો એની બેવરેજ ઓર અ કોફી ઇઝ ગુડ ટુ ગો, or else anything which is less in carbs, so that you can have it. Yeah. ઓકે. યસ. હું એનજીઓ ચલાવું છું એન્ટરપ્રિન્યોર્સ માટે. તેમાં મહિલાઓ બી ખાસી છે, 100 મહિલાઓ. એમાં 3 પ્રોગ્રામ કર્યા છે. તો મારે એક તમારી સહાયતા જોઈએ છે કે મહિલાઓ એવું કઈ ફૂડ પ્રોડક્ટ બનાવે કે જે ઇઝી બની જાય અને રનિંગ આઇટમ હોય, તેનું ઘર ચલાવી શકે એની આવકથી. મને જરા માર્ગદર્શન આપો. મારું નામ વિરલસિંહ રાવલ છે. બહુ સાચી વાત છે, સારી વાત છે. આમાં એવું છે કે એ મહિલા કયા એરિયામાં રહે છે, રૂરલમાં રહે છે કે અર્બનમાં રહે છે, એ પહેલી વાત. બીજું, એ વસ્તુને એ ક્યાં સુધી પહોંચાડી શકશે, એ બીજી વસ્તુ છે. એટલે લોજિસ્ટિક છે ને આપણે કહેવાય એ. અને ત્રીજી વાત એ છે કે પોકેટ ફ્રેન્ડલી. આમાં એવું છે કે જેમ જસ્ટ ઓન લાઇટર નોટ કે એન્શિયન્ટ રૂટ તમે 400 રૂપિયા આપો, પણ કોઈ લેડી ઘરેથી બનાવીને ખાખરા આપે છે તો એને 400 રૂપિયા ના આપે કોઈ, રાઈટ? એટલે ત્રીજી વસ્તુ કે કોમ્પિટિટિવ જે માર્કેટ છે એમાં તમે
તમારું ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ કોણ છે, કોને તમે પહોંચાડવા માંગો છો. આ ત્રણ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખીને તમારે સિલેક્શન ઓફ હું તમને એટલા માટે કહી રહી છું કે સેવા સંસ્થા છે એ લોકોની બહેનોને મેં જ્યારે એ લોકોને સજેસ્ટ કર્યું ને પછી એ લોકોએ ચાલુ કર્યું હતું રૂરલ એરિયામાં નાની ચાની લારી કહો કે નાની દુકાન કહો એવું બહેનો જોડે કરાવ્યું. અને પછી એ બહેનોને મેં જાડી સેવ, પછી નાની પેલી ભાખરવડી, પછી ત્રીજું શું હતું, 3 વસ્તુ શીખવાડી હતી એ લોકોને કે ચા જોડે એ લોકો નાની વસ્તુ એવા સિંગલ સર્વિંગ પેકેટ જે કહેવાય એ ચાની જોડે એ લોકો આપી શકે. પણ તમારો જે ક્વેશ્ચન છે કે એ લોકો વેચી શકે, પણ આ વેચવા માટે એ લોકોને દે નીડ હેલ્પ. એટલે જે કરવાનું છે એ તમારે કરવું પડશે. આ હું એટલા માટે કહું છું કે આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ વન પ્લેટફોર્મ દેટ ઇઝ મોમ શેફ્સ. મોમ શેફ્સ એ કદાચ મિડલ ક્લાસ જે બહેનો છે કે જે લોકોને સર્વાઈવલ ઇઝ નોટ અ ક્વેશ્ચન, અથવા તો એ લોકોને ઘર ચલાવવાનું છે એના ઉપર એવું નથી, પણ થોડું શોખથી અને થોડુંક એવું હું માનું કે ભાઈ જે કમાય ને એમાંથી 10-15% પોતાના માટે વાપરે. ગમે તે ફ્રેન્ડ્સ જોડે જાય કે ચા નાસ્તો કરે કે કંઈ પણ ફરવા જાય, ગમે તે. બેન જે કમાય ને 100% એના ફેમિલી માટે વપરાય, રાઈટ? એટલે બહેનોને પગભર થવું કે સક્ષમ થવું એ વધારે સારું છે. એટલે મોમ શેફનું જે પ્લેટફોર્મ મેં ચાલુ કર્યું છે એમાં એવું છે કે જે બહેનો કોઈક પૂરી સારી બનાવે છે, કોઈક ખાખરા સારા બનાવે છે, કોઈક ચેવડો સારો બનાવે છે, કોઈક બહુ જ અનધર લેવલ, દાખલા તરીકે હેતલબેન છે તો એકદમ નીસ ક્લાસ ઓફ પીપલ જે અફોર્ડ કરી શકે એવી સ્વીટ્સ, એવી કેક કે હેલ્ધી વસ્તુઓ બનાવે છે. તો એ બહેનો એવી વસ્તુઓ બનાવીને સેન્સરીમાં આપે, એ પાસ થાય. પછી અમારા એક અમુક નિયમ હોય કે તમે આ જ તેલ વાપરવાનું. 1 ટાઈમ ફ્રાઈંગ એમાં અમારે છે. 1 ટાઈમ એટલે માર્કેટમાં એ લોકો 500 રૂપિયા વેચતા હોય તો હું એમને 600 આપું. કેમ કે તમારે આ તેલ રીયુઝ નથી કરવાનું. તમારે જે કરવું એ કરો, કોઈ ગરીબને આપી દો, ઢોળી દો, તમારે જે કરવું એ કરો, પણ ફરી રીફ્રાઈંગ નથી કરવાનું. અને બીજી બાજુ જે માર્કેટ બાયર્સ છે એ લોકોને હું એમ કહું છું, એ લોકો એવું કહે કે મેમ આ વસ્તુ બજારમાં 400 રૂપિયા હોય ને તમારી કેમ 700 રૂપિયા હોય? તો હું એમ કહું કે તમારે 400 રૂપિયાનું હેલ્થને ડેમેજ કરે એવું ફૂડ ખાવું છે કે 700 રૂપિયાનું હેલ્થને મેન્ટેન કરે એવું ફૂડ ખાવું છે, તમારી ચોઈસ છે. બીજું, આ કોઈપણ નાસ્તો હું બનાવું, તમે બનાવો, આ બનાવે, એ ખાવા જેવી વસ્તુ છે? કેલરીની જરૂર છે, એક્સ્ટ્રા સોલ્ટની જરૂર છે, એક્સ્ટ્રા સુગરની જરૂર છે? ના. તો તમારે કિલો ખાવું છે કે 500 ખાવું છે? ખબર પડી કે હું કેલરી મારે 1000 ખાવી કે 500 ખાવી એ મારે નક્કી કરવાનું. એટલે આ 2 વસ્તુ. અને બીજું એવું કહું કે ભાઈ જો આ બહેનો મહેનત કરે છે, તમારે મહેનત કરવી નથી, પણ તમારે સારી વસ્તુ જોઈએ છે, તો યુ શુડ પે 100 રૂપીઝ મોર. તમારે આપવાના આવે તો આપો. અને ઇફ તમારે તમારી પોતાની જાતની હેલ્થની વેલ્યુ નથી તો ગણ્યા કરો તમે. પછી યુ આર નોટ ડેસ્ટાઇન્ડ ટુ હેવ ગુડ હેલ્થ એન્ડ ગુડ ફૂડ. એટલે આ 3-4 વસ્તુ હું હંમેશા કહું છું. અને કોઈ મારા સ્ટાફ કહે ને મેમ આને તો ના પાડી, મેં કીધું સી ઇઝ નોટ ડેસ્ટાઇન્ડ, એટલે ના પાડી. આપણા પાસે પૈસા નથી આવવાના એ આપણી ડેસ્ટિની નથી. એને સારું ફૂડ, સારી હેલ્થ નથી મળવાનું એ એનું ડેસ્ટિની છે. એટલે આ બહેનોને તમે મારો નંબર તમે લઈ લેજો. આઈ કેન હેલ્પ. હા, મોમ શેફ એ ગીતાબેન તમને આપશે કોન્ટેક્ટ, અને હું નંબર પછી હું તમને શેર કરી દઈશ. તો એના ઉપર તમે, એ સિઝનલ રાખીએ છીએ અમે. દિવાળીમાં નમકીન અને નાસ્તા આવશે, પછી વિન્ટરમાં વસાણા, ચીકી, એ વિન્ટરના પિકલ્સ, એ બધું. અને આ વર્ષે 3 સિઝનમાં થઈ અને આ બહેનોનું ટોટલ મેં 1 ટન વસ્તુ વેચી, હોમમેડ, જાતે બનાવેલી, નો હેલ્પર, નો મેલ. અને હું એ લોકોને, કોઈ બહેનની પાસે ધારો કે પૂરી કરાવું છું તો હું એને ઓર્ડર કરું અને કહું ડ્રાઈવર લેવા આવશે, અને હું ડ્રાઈવર વગર અનઇન્ફોર્મ્ડ સીધી જતી રહું એના કિચનમાં. સીધું મારું સેન્સરી થાય એ કેવી રીતે કામ કરે છે, કેવી રીતે પેકિંગ કરે છે, એનું હાઇજીન કેવું છે, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એ ફોલો કરે. અને એટલે જ હું એને 100 રૂપિયા માર્કેટ એ જે વેચતા હોય એનાથી વધારે એટલે આપું કે એને એવું મન જ ના થાય કે હું કંઈક આમાંથી બચાવી લઉં કે કંઈક રીયુઝ કરી લઉં, એટલા માટે. એટલે આ બહેનો માટે તમે જે કહો છો એ તમે મને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. આઈ વિલ ડેફિનેટલી હેલ્પ. અને એમને કયા સ્ટ્રેટા માટે બનાવવાનું છે એ પ્રમાણે આઈ વિલ ટીચ ધેમ ઓલ્સો. હા જી, થેન્ક યુ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા જ ઓડિયન્સનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એન્ડ ધ ફોર લવલી પેનલિસ્ટ હિયર, તમને
ઓફિશિયલ વોટ ઓફ થેન્ક્સ તો પછી આવશે, બટ એ પહેલાં આપણે જો પેનલિસ્ટના જે નામ જોઈએ તો VAA અને H, એનો સ્પેલિંગ શું થયો? VAAH એટલે વાહ. તો એકવાર જોરથી આપણે કહીશું 1 2 3 વાહ. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ. ઇટ વોઝ અ પ્લેઝર ટોકિંગ ટુ ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આશની મેમ, ઓવર ટુ યુ પ્લીઝ. એવરી ટાઈમ દર વખતે એની પાસે આવું હોય. Thank you, Sonal ma'am. Thank you all the panelists. It was such a great opportunity for all of us to get all the insight, all the wonderful insight from all of you. Thanks a lot. Thank you all of you for being a part of this panel discussion. અમારું એક્ઝિબિશન હજુ ચાલી રહ્યું છે 8 વાગ્યા સુધી સ્વદેશી હાટનું, સો પ્લીઝ ફીલ ફ્રી ટુ કમ ટેક અ લુક. વી હેવ અ લોટ ઓફ ડિફરન્ટ થિંગ્સ. અને મેમ એકચ્યુઅલી અર્પિતા મેમ બ્રોટ સમ કુકીઝ આપણી પાસે બહાર રેડી છે, સો ઓન યોર વે આઉટ પ્લીઝ હેલ્પ યોર સેલ્ફ વિથ ધોઝ કુકીઝ. તમે ટ્રાય કરી શકો. યુ કેન ઓર્ડર, યુ કેન ગો ઓનલાઈન એન્ડ પ્લેસ યોર ઓર્ડર્સ ઇફ યુડ લાઇક ટુ. સો થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક્સ ઓલ.